آج میں آپ کو بتاؤں گا ہلدی کے فوائد کے بارے میں، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان فوائد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ہلدی کو کس طریقہ سے استعمال کرنا ہے۔ ویلکم ٹو آور چینل نیچرل ہیلتھ اینڈ ہومیوپیتھی، جہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کس طرح قدرتی اور آسان طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو صحت مند انداز میں گزار سکتے ہیں۔ ہلدی جو بنیادی طور پر ادرک کی فیملی سے تعلق رکھنے والا ایک پودا ہے، اس کے اندر ایک قدرتی طور پر کرکیومن نام کا کیمیکل پایا جاتا ہے۔ کرکیومن کے جو فوائد ہیں وہ بہت ہی حیرت انگیز اور لاجواب ہیں، تو آج ہم بات کرتے ہیں ان فوائد کے بارے میں۔ اس کا جو سب سے پہلا فائدہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جسم کے اندر کہیں بھی سوجن ہے، انفلیمیشن ہے، تو ہلدی کا جو استعمال ہے وہ اس کو بہت تیزی سے کم کر دیتا ہے، اور جو آپ کو سوجن کی وجہ سے تکلیف ہے وہ بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہلدی کو اگر آپ کسی بھی شکل میں استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے جو تجویز کی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ 2 گرام کرکیومن کیمیکل، مطلب اگر آپ 1 چمچ سے 2 چمچ ہلدی کے لیں گے تو اس کے اندر 2 گرام کے قریب کرکیومن کا جو کیمیکل ہے وہ موجود ہوگا۔ تو اس کو اگر آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں تو جو انفلیمیشن ہے آپ کی باڈی کے اندر، کسی بھی جوڑ میں آپ کے باڈی کے سوجن ہے یا کوئی پٹھوں میں سوجن ہے یا ان میں برننگ، جلنے کا احساس ہے اور تکلیف ہے، تو یہ ہلدی کا استعمال اس میں بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کا جو دوسرا فائدہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی یادداشت کو بہت بڑھاتی ہے۔ اگر آپ ہلدی کو روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا تھوڑا استعمال کرتے رہتے ہیں تو یہ آپ کی یادداشت کو بڑھانے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کے جو کیمیکلز ہیں، اس میں یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کا استعمال اپنی زندگی کے دوران رکھتے ہیں تو جو بڑھاپے میں الزائمر کی جو بیماری ہو جاتی ہے، جس میں یادداشت چلی جاتی ہے، مختلف چیزوں کو سمجھنے کی جو اہلیت ہے وہ کھو جاتی ہے، اور یہ بہت عام ہوتی جا رہی ہے بیماری اب بوڑھے لوگوں میں، تو اس سے بچاؤ میں بھی بہت مددگار ثابت ہوتا ہے ہلدی کا استعمال۔ ہلدی کا جو تیسرا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ یہ آپ کے جسم میں جو درد ہو رہی ہوتی ہے اس کو کم کرنے میں بہت مددگار پائی گئی ہے۔ چائنیز کا جو ٹریڈیشنل میڈیسن ہے اور ان کا جو وہ سسٹم ہے، ایک ٹریڈیشنل میڈیکل سسٹم ہے، اور جو آیورویدا کیا ایک طریقہ کار ہے ٹریٹمنٹ کا، اس دونوں کے اندر آرتھرائٹس کے علاج میں ہلدی کو بہت فائدہ مند سمجھا جاتا ہے اور اس کو استعمال کروایا جاتا ہے۔ ہلدی جو ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا اس کے پہلے فائدے میں کہ یہ سوجن کو کم کرتی ہے، اسی طرح یہ جو آرتھرائٹس ہے اس کے نتیجے میں جو جوڑوں کے اندر خشکی ہو جاتی ہے اور جو جوڑ آپس میں رگڑ کھاتے ہیں اور جس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، اس کو کم کرنے میں بھی بہت مددگار پائی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ بنیادی اور عمومی طور پر جو جسم کے اندر اگر آپ کی تھکاوٹ کی وجہ سے آپ کو درد ہو رہی ہے یا پٹھوں میں اکڑاؤ ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو جسم میں درد ہے، تو اس میں بھی اس کا استعمال جو ہے بہت فائدہ مند پایا گیا ہے۔ اس کا چوتھا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دل کی بیماریاں ہیں ان کو ہونے سے روکتی ہے اور ان کو کم کرتی ہے۔ دل کی بیماریوں میں بیسیکلی اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہلدی کا استعمال کرتے ہیں تو ہلدی کے استعمال کی وجہ سے آپ کا جو خون کا کولیسٹرول کا لیول ہے وہ ایک معتدل رہتا ہے، وہ کم رہتا ہے، اور جو اس کے نتیجے میں اگر وہ کولیسٹرول کے بڑھنے کے نتیجے میں جو آپ کے دل کی تکلیف آپ کو ہونے کا خطرہ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو ہلدی کا روزمرہ کا جو استعمال ہے یہ کولیسٹرول کو مینٹین کرنے میں، اور اسی طرح جو ہارٹ کی جو دل کی تکلیف ہے اس کی شدت کو، اگر وہ آپ کو موجود ہے تو اس کی شدت کو کم کرنے میں، اور اگر نہیں ہے تو اس سے بچنے میں بہت مددگار پایا جاتا ہے۔ اس کا جو پانچواں فائدہ ہے ہلدی کا وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈپریشن اور جو ایک آپ کے ذہنی کیفیت ہے جس میں آپ ڈپریشن کی حالت میں چلے جاتے ہیں، اس سے بچاؤ اور اس کے علاج کے لیے بہت فائدہ مند پائی جاتی ہے۔ جب کسی کو ڈپریشن ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک پروٹین جس کو برین ڈرائیوڈ نیوروٹرافک فیکٹر BDNF کہا جاتا ہے، اس کی جو مقدار ہے وہ کم ہو جاتی ہے ڈپریشن ہونے کی وجہ سے۔ تو ہلدی کا جو استعمال ہے وہ اس کی مقدار کو واپس بڑھانے میں، اس کی پروڈکشن کو، اس کے بننے کے عمل کو بوسٹ کرنے میں بہت فائدہ مند پایا جاتا ہے۔
इसी तरह कुछ स्टडीज में ये चीज भी सामने आई है कि जो हल्दी के अंदर करक्यूमिन नाम का केमिकल होता है, वो केमिकल जो सा है वो डिप्रेशन की अलामतों को कम करने के लिए जो हमारे अंदर जो एंजाइम होते हैं, जो हमारे अंदर केमिकल्स बन रहे होते हैं, जिनमें सेरोटोनिन और डोपामाइन नाम के 2 केमिकल होते हैं, वो उन केमिकल्स की जो प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ाता है। और जब ये केमिकल्स जिस्म के अंदर बढ़ते हैं तो डिप्रेशन की अलामतें कम होती हैं, क्योंकि ये केमिकल्स हमारे जिस्म के अंदर मूड और दूसरी खुशी के जो एहसासात हैं उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत अहम होते हैं। तो इस तरह से हल्दी जो सी है उसका जो एक रेगुलर इस्तेमाल है वो डिप्रेशन और परेशानी और इस तरह की जो अलामतें हैं उनको कम करने में भी बहुत मददगार पाया जाता है। हल्दी के इस्तेमाल का एक छठा जो फायदा है वो ये होता है कि कैंसर को होने से रोकता है। कैंसर में आपको पता है कि कैंसर के अंदर जो आपके जिस्म के अंदर किसी भी जगह पे जहाँ कैंसर हो रहा होता है वहां पर आपके जो सेल्स हैं उनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ शुरू हो जाती है और मुख्तलिफ जो मसाइल हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो जो बेसिकली हल्दी है ये इसके अंदर ये खासियत पाई जाती है कि ये कैंसर की सेल्स की प्रोडक्शन जो सी है उसको एक स्टडीज के मुताबिक 40% तक कम करने की अहलियत रखती है। तो ये कैंसर को फैलने से भी रोकती है और कैंसर से के होने से बचाव में भी जिस्म की बहुत मददगार पाई गई है। ये इसका जो 7वां हल्दी का फायदा है वो ये होता है कि ये एंटीऑक्सीडेंट होती है। एंटीऑक्सीडेंट की इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे ये समझी जाती है। एंटीऑक्सीडेंट इसका जो मैकेनिज्म है वो उसमें ये इस तरह से करती है कि जो फ्री रेडिकल्स हैं उनके जो इंसानी जिस्म के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ जो रिएक्शंस हैं उनको ये कंट्रोल करवाती है, उनको कम करती है। और जो फ्री रेडिकल्स जिस्म के अंदर बन रहे होते हैं उनकी जो एक्टिविटीज है उनको ये रिड्यूस कर देती है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं और ये किस तरह से काम कर मतलब इनका मसला क्या होता है और ये इनका हमारे जिस्म के अंदर ये क्या मसाइल पैदा कर सकते हैं, इसके बारे में एक तफसीली वीडियो जो सी है वो आने वाले दिनों में मैं करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इनका क्या चक्कर है। लेकिन बहरहाल जो एंटीऑक्सीडेंट का मामला है वो ये है कि हल्दी जो सी है ये एक अच्छी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे समझी जाती है और ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको कंट्रोल करने में बहुत मददगार पाई गई है। और इसके नतीजे में जो फ्री रेडिकल्स हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारे जिस्म को, उनको कंट्रोल करने में बहुत मददगार होती है। मैं आपको बताता हूँ कि हल्दी को आपने इस्तेमाल किस तरह करना है। हम लोग हमारे जो जनूबी एशिया है वहाँ पे खानों में एक मसाले के तौर पे हल्दी इस्तेमाल की जाती है। तो साइंसदानों का ये मानना है कि जब आप इसको खाने में डालते हैं और पका देते हैं तो हल्दी का कोई फायदा नहीं रहता है। तो हल्दी अगर आपने उसके फवायद को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करनी है तो आपको उसको खाने के अंदर मसाले में डाल के भुने बगैर इस्तेमाल करना पड़ेगा। खाने के मसाले में भूनकर आप उसको जायके के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके जो हेल्थ के और सेहत के लिए जो उसके फवायद हैं वो आपको नहीं मिलते हैं। तो सेहत के फवायद के लिए हल्दी को इस्तेमाल करने का जो सबसे बेहतर तरीका है वो ये होता है कि आप इसको दूध में डालकर, जब आप उसको दूध में डालते हैं तो उसको गोल्डन मिल्क कहते हैं। उसके लिए एक रेसिपी है वो भी मैं आपसे आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगा। उसमें डालकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मूदीज बना सकते हैं, सूप्स के अंदर आप इसको ऊपर से डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडा अगर आप पकाते हैं तो उसके ऊपर इसको डालें, उस तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चावलों के ऊपर छिड़क कर इसका पाउडर आप खा सकते हैं। वेजिटेबल सब्जियों को अगर आप रोस्ट करते हैं तो उनके ऊपर आप छिड़क के हल्दी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप हल्दी को इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद एक चीज है। लेकिन अगर आप उसको मसाले के अंदर भून देते हैं तो फिर हल्दी का वो फायदा नहीं रहता जो आपकी सेहत को के लिए जरूरी होता है। तो देखते रहें हमारा चैनल और जानते रहें अपनी सेहत के बारे में। बहुत शुक्रिया।